पंजाबी दे खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। आओ नज़र मारदे हां अज दीआं 94 खबरां ते। बटाला च श्री गुरु नानक देव जी दे 534वें विआह पूरब नूं समर्पित कढ़िया गया नगर कीर्तन। तरनतारन च पैंदे पिंड सराय च सोहरे परिवार वालों विआहता दा कीता गया कतल। गुरदासपुर च मोटरसाइकिल चोर गिरोह दा कीता पर्दाफाश, 30 मोटरसाइकिल कीते गए बरामद। किसानां ने अपनी खराब होईयां फसलों के मुआवजे नूं लैके चंडीगढ़ मनाली हाईवे कीता जाम। ਅਤੇ अनुसूचित जातियां ਅਤੇ पछड़ियां श्रेणी कर्मचारियों ਅਤੇ लोक एकता फ्रंट पंजाब वालों कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत की कोठी का किया गया घिराओ। खबरां विस्तार नाल। किसानां दी समस्यावां नूं लैके आए दिन सरकार या प्रशासन दे नाल कोई ना कोई विवाद खड़ा ही रहिंदा है। कई दिनों के धरने तो बाद हाले करनाल विचों किसान दा धरना खत्म ही होया सी कि पंजाब दे विच फिर तो एक बारी किसानां ने अपनी खराब हुई फसलों के मुआवजे नूं लैके चंडीगढ़ मनाली नैशनल हाईवे 205 जाम कर दिता। दरअसल जाम लगाउण दा कारण जिले विच हज़ारां एकड़ मक्की की फसल नूं सुंडी लगन दा कारण खराब हुईयां हन। इस नूं लैके बीते दिनी किसानां वालों खराब हुई मक्की की फसल के मुआवजे लई सरकार अते प्रशासन नूं मंग पत्र भी दिता गया सी, परंतु उस तो बाद प्रशासन की ढिली कारगुजारी के चलते किसानां वालों रोपड़ मनाली हाईवे ते मुंगा साहब टी पॉइंट ते यह जाम लगाया गया। हाँ जी सर, धरना दिता जा रहा की मामला सर की गलबात? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ 15-20 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਮੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੰਡੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੱਕੀ ਤੇ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 90% ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਖਤਮ हो चुकी है। पर डीसी साहब गिरदौरी कराना नहीं चाहते। कदे उन्होंने को बहाना सीगा बई पटवारी हड़ताल ते देखो मर कौन रहा, मर किसान रहा, कितना खर्चा कर लिया किसान ने, मक्की टोटल खत्म हो गई। अज उहदे संबंध में इत्थे धरना लाया गया भी साडी जिहड़ी स्पैशल गिरदावरी करा के 2-3 दिन दे उहदी रिपोर्ट भेजो ते साडा मुआवजा जिन्ने किसानां दा, असीं नहीं कहंदे सही गिरदावरी कराओ, असीं किसानां नूं भी अपील करदे हां ते जिहड़े किसान मक्की दी खेती करदे उहनां नूं अपील करदे हां जदों ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕਨਗੋ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦਰੁਸਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਓ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਦਾ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਾਉਣੇ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਆ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਮੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪੱਖ ਵੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਥੱਕ ਹਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੇ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। अनुसूचित जातियां ते पछड़ियां श्रेणी कर्मचारी ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। इस संबंधी जानकारी देते हुए फ्रंट के सूबा कन्वीनर अवतार सिंह कैंथ ने दस्सिया कि जेकर सरकार ने साडियां मंगां ना मन्नियां तां आउण वाले पंजाब विधान सभा सैशन के दौरान फ्रंट वालों पंजाब विधान सभा का घिराओ किया जाएगा। वो अपनियां जिहड़ियां संविधानक मंगां ने उहदे बारे लगातार संघर्ष कर रहा। सो जदों ये कांग्रेस सरकार होण चाहिए इहने आउण तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मीडिया राहीं भी इलैक्ट्रॉनिक मीडिया चाहे प्रिंटिंग मीडिया उन्होंने बयान दिते कि असीं आउंदे सार जिहड़ी मुख मंग है SC-BC मुलाजमां दी 85th अमेंडमेंट उन्होंने असीं इंप्लीमेंट करांगे, आबादी के आधार पर राखवांकरण नूं लागू करांगे। लेकिन पौने 5 साल हो गए ने इस सरकार नूं और इस सरकार दा हुण भोग पैण वाला ही है। सो असीं लगातार अपना संघर्ष दिंदे आ रहे हैं। अज इत्थे आए हैं
ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 85th ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 85% ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਹਲੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਨਾ। ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾ ਲਈਏ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SC-BC ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥੀ ਇਸੇ ਕਾਫਲੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਘੇਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਈਏ। ਜੇ ਨਾ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਘਰਾਓ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ SC-BC ਇੰਪਲਾਈ ਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਰੰਤ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੋਰੀ ਦੇ 30 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਿਟੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ IPS SSP ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ DSP ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ SHO ਸਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਪਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਟੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਜੋ ਇਹ 3 ਦੋਸ਼ੀ ਮੋਨੂ ਮਸੀਹ ਪੁੱਤਰ ਸਵਿੰਦਰ ਮਸੀਹ ਵਾਸੀ ਸਿੱਧਵਾਂ ਜਮੀਤਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 13 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲੱਭਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲੱਭਾ ਸੰਨੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੰਨੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਨ ਚੰਦ ਵਾਸੀ ਜੋੜਾ ਛਤਰਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 8 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 30 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਪੜ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਆ। ਆਸ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। 90% ਰਿਕਵਰੀ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਸੰਨੀ ਮੋਨੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਟਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰੀਵਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵੇ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ 1 ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਟਾਲੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਸ ਡਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ SHO ਸਦਰ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਤਿੰਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਨੇ ਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਆ, ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਖਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਤਾਬਕ ਸਨ 1831 ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੇਟਿਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆਸਰੋ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1831 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਹੱਦ ਸੀ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੈਨਾਤ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਯਾਦਗਾਰ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਰੂਪ 'ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਮਾਜ਼ਦਾ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਲੋਧੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਉਦਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੇ ਮੂਹਰੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਅਖੀਰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੌਰਵਮਈ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਪਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦਬਾਦ ਅਤੇ ਹਸਤਾ ਕਲਾ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਫਤ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਕਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਢੋਲਾ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦਬਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਐਮਲ ਆਪਣਾ ਹਰਵਿੰਦਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਹੀ ਐਮਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਲਾਡੂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਂਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਂਦੇ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਠਾ ਦਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਠੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਕਮਰੇ ਆਏ ਨੂੰ,
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮੁੱਕਾ ਹੋਇਆ, 4 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 5ਵੀਂ ਕੁੜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਢਿੱਡ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਮਸਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਮਾਨ ਵੀ ਕਢਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੀਂਹ ਵਸਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ 11 ਤਰੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਡਿੱਗਿਆ ਮੀਂਹ ਵਸਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਕੱਢਣ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੇ ਆਪ ਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਾਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਲੈਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਕਾਈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਧੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਕਾ ਕੇ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਆ ਕੱਚਾ ਮਕਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜਾਨੀ ਮਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਣਕ ਭਿੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਪੇਟੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 5 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਗਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 2 ਪਿਸਤੌਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਸਕਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਬੇहद ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ CIA ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 1.5 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਵੈਪਨਸ, ਛੋਟੇ ਵੈਪਨ ਪਿਸਟਲ 32 ਬੋਰ ਦੇ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਪੌਣੇ 8 ਲੱਖ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 5 ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਰਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਗੰਜਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੇਮਸ ਸਮਗਲਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਨਿੰਦੀ ਧੂਲਕਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਥਾਣਾ ਖਲਚੀਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਮੁਕੱਦਮੇ NDPS ਦੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਸ ਐਕਟ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 5 ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ, ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਤੇ ਵੈਪਨਸ ਤੇ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਜਾਵੇਦ ਜੋ ਕਿ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨੀਲ ਮਸੀਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਲੜਵਾਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਉਮਰ ਕਰੀਬ 26 ਸਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਮਜੀਠਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ
ਕਰੀਬ 19 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲੋਹਾਰਕਾ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਟਲੀ ਦੇ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ ਨਹੀਂ ਉੱਡੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ 200 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 에ਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੇਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਹੈ ਸਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰ ਟਿਕਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਡਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਇਗਨੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਏ ਸਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਕਈ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਹੁਤ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਮੈਂ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਹਾਂ ਸਰ। ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਸਰ? ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ 4 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਿਲਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 10 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਈਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਲੋਕੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਵਾਪਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਕਦੇ ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਟੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਠੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਇਹਨਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਏਂਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖੋ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਸੜ ਗਏ, ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਰਕਸ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਂ ਗੈਬੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰੋਗੀ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 30-35 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੇ ਹਟਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਧਾਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਚੜੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਚਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਸਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੜੋਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ ਸੋਫੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਖਾਦ ਰੱਖੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ 12 ਵਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਬਾਹਰ, ਅੱਗ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬਹੁਤੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਸੀਂ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਕੋਈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਰਫਦੇ ਰਹੀ ਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੁਝਾਉਣੀ ਉੱਧਰ, ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ, 1 ਸਾਲ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਈ, ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗ ਵੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਹੈ, ਬੈੱਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਗਈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਕਿ 5-6 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗਾਂਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਸੌਣਾ, ਰਾਤ ਸੌਣਾ ਨਾ ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੌਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਨੂੰਹ ਮੇਰੀ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟੇ, ਲੀੜੇ ਵੀ ਕੱਟੇ, ਲੀੜੇ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰੇ ਪੇਟੀਆਂ 'ਚ ਕੱਟੇ ਵੀ ਗਏ, ਲੰਬਾਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਸੜਿਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਟ ਕਰ ਛੜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਦੀ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 534ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਲੌਕਿਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਖਾਲਸਾਈ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ, ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕੋਡ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ 4:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੱਲਦੀ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲਦੀ? ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੀ ਹੈਲਪ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਚਿਆ ਵਾ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਚਿਆ ਅੱਜ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਜੀ ਆਨੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਰੌਣਕ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਟਾਲੇ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਦ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਹੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਕਤ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਥਾਣਾ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ ਦੇ ASI ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਹੈ ਮੌਜੂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਹਰਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੀ, ਗੰਡੀਵੇੜ ਸਰਾਂ ਵਿਆਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਜੋ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੀ? 3-4 ਵਾਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਜਾਇਦਾਦ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਲੜਕੀ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ, ਕੱਲ੍ਹ 4 ਵਜੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਮਾਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ? ਮੈਂ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਸਾਰੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸਾਰਾ? ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੰਡੀਵਿੰਡ ਸਰਾਮ ਅਮਾਨਤ ਸਰਾਏ ਖਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੀ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਡਰਦੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨੇ ਫਾਹ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਕਰ ਲਈ ਆਪਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰੀ ਗਈ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਰਵਿੰਦਰ ਰਵਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਨਨਾਣ ਆ ਤੇ ਚੰਚਲ ਸਿੰਘ ਸਹੁਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ 304 ਦਾ। ਤੇ ਬੋਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ? ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਕਰਾ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਬਟਾਲਾ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 534ਵੇਂ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਏ 'ਚ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹਤਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, 30 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਾਮਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਨਾਲੀ ਹਾਈਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਮ। ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘਿਰਾਓ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।